Chalapalli Swarupara. What is the image, or what do you think about? What crosses your mind the moment you come across this word water? Quite but obvious, water, an essential commodity for any creature's existence as such on earth. A commodity which is essential and which happens to be the lifeblood of all the creatures on earth. Do you consider water has an element of oppression? Do you consider water, or do you think water being used as a substance of oppression? You might be thinking, why am I asking this question? ಯಾರಾದರೂ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬದುಕಿಗೆ ಜೀವಾಳವಾಗಿರುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬದುಕನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀರನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ವರ್ಗವನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಸಪ್ರೆಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಎಸ್, it is this particular dimension that is presented to us in this poem Water by Chalapalli Swarupara. Water not as a commodity of life-saving element, but water is being presented to us here as a mute witness to the centuries-old suppression of one particular caste or community by the other. Dear students, let me make it clear, in this poem I am just presenting you the thoughts, visions and ideas that are presented by Swarupara. To speak about Swaruparani, Chalapalli Swaruparani, so she began writing just as a passion, or she began just narrating or recording her experiences, and gradually she emerged as a mature poetess, and she is now Swaruparani, Chalapalli Swaruparani is a prominent Dalit writer. Chalapalli Swaruparani happens to be a prominent Dalit writer, and her poems majorly focus on the issues of gender and caste. So now, what do you mean by this? They focus mainly on the issues of gender and caste. Issues of gender and caste ಅನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಲಪಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪರಾಣಿ ಅವರ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೋಷಣೆ. ಅವರು ಸ್ವರೂಪರಾಣಿಯವರು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕವನಗಳನ್ನು ಆ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದ ಧ್ವನಿಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಅವರು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗ ಯಾರು? ಇವರು ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಜೊತೆಯೊಳಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಏನಿದೆ, ಈ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ suppressed or oppressed class, that is lower strata of society, and the weaker section of society, that is women, ಅವರಿಬ್ಬರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು, ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕವನದ ರೂಪದೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಂಡ್ ನೌ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ವಾಟರ್, ನಾನಾಗಲೇ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೀವವನ್ನ ಉಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು
ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ H2O. What is this poem actually presenting to us? Is it speaking to us about water, the benefits of water? How is it that water has to be protected for our future generation? How is it that water has to be conserved? Protected and conserved for our future generation. ಈ ತರದ ಏನಾದರೂ ಚಿಂತನೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ usually you get attached certain romanticized versions such as life-saving element or what a purifying element or mean a source of life. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಬದುಕಿನ ಜೀವಾಳ, ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಶುಭ್ರತೆ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ this poem Water presents us an entirely different viewpoint. It is not romanticizing water. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದರ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೀವವನ್ನ ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಮ್ಯತೆಯನ್ನ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗನ್ನ ಬಿಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಯೋ, ಲೈಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಎಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಯೋ, ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ that need to be met such as water pollution ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಥದ್ರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್. No, water is used here by ಸ್ವರೂಪರಾಣಿ, ಚಲಪತಿ ಸ್ವರೂಪರಾಣಿ as a metaphor. ಯಾವುದರ ಮೆಟಫರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? Water is used as a metaphor to speak about the plight of the untouchables in our society. Water is used as a metaphor, and here water tries to present or it shows the plight, ಧಾರಣ ಸ್ಥಿತಿ, ಸಂಕಷ್ಟದ ಬದುಕು, ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು of untouchables, the so-called untouchables. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೊಳಗೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ though today we do consider that we are a progressive, India happens to be a progressive economy, and we believe that we have done away with caste system, which means ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ತೀವ್ರತೆಯೊಳಗೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಚಿತ್ರಣ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ it is true that even today caste system exists to some to certain degree. That's what she is actually trying to present here. The plight, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೋವರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ನಡುವೆ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it is because of this practice of caste discrimination. Certain section of the society call themselves as upper class and certain section of the society are called as lower caste. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನವರೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೋವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ವೇ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ಫೈಟ್ against oppression. It is fight against continuous suppression of one particular caste of the society by another. Suppression of the untouchables by the so-called upper caste people is what is criticized in this poem. Chalapalli Swaruparani is criticizing the suppression of the untouchables, the Panchamas. Particularly in the poem, she speaks about the pathetic condition of Panchamas. And irony over here in this poem is Viparyasa ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರು ಯಾವ
ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀರೇನಿದೆ ಆ ನೀರು ಅನ್ನುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು one particular section is suppressing another section and she sympathizes. She feels bad about it and she sympathizes with the Panchamas or the untouchables. And thus, in the poem, she presents water as a mute spectator, as a mute witness to the centuries of social injustice. Water ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಮೂಕ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಚುರಿ ಓಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಸೆಂಚುರಿ ಓಲ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ society, the practice of social discrimination and suppression of untouchables, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. and gradually in the poem actually ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಜನರಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅವಳದೇ ಜೀವನದ ಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ದ ಲೇಟರ್ ಡೇಸ್ನೊಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೇಂಜಸ್, ಯಾವ ಥರದ ಚೇಂಜಸ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ವಾಟರ್ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಇವರು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪದ್ಯ, ಅದೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು an ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟರ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, universal element which helps us to be alive. It is not just a life savior here, it is a witness to social discrimination as well as a witness to various kinds of economic activities too that are lately taking place in the world. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಬೇಕಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟಿಗಳನ್ನು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು, ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್, ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವಾಟರ್ ಅನ್ನುವ ಪದ್ಯದೊಳಗೆ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟರ್ ಆರಂಭದೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬಿಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಬರೆದಂತ ಈ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೇರಿಯಸ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮೈಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಚಲಪಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪರಾಣಿ ಅವರ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ us go through the poem water and then we shall start with the explanatory note of water. Here, water is presented more as a destroyer rather than as a preserver. ವಾಟರ್ ಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪ್ರಿಸರ್ವರ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಶಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟರ್ ವಿತ್ ದ ಟಚಸ್ ಆರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯರ್. ಲೆಟ್ us go through it. Just as the water knows grounds in climb, it knows generation old strife between village and the world. Like the dampness on the well's edge that never dries, it knows that untouchability never disappears. The water knows everything. It knows the difference of race between the Samaria woman and Jesus the Jew. It also knows the subcaste difference between leather and spoon. It knows the agony of the Panchama, who, not having the right to draw a pot of water, waits all the day near the well with his empty
pot until a Kshudra arrives. It knows the humiliation of the Vada when he poured the water from a distance, falls all over and touches it. It knows the righteous rage of Karamchadu Suvattam, who opposed the Kama landlords with her water pot when they asked her not to pollute the pond water. The water is witness to centuries of social injustice. When I see water, I remember how my Vada, which would thirst all day for a glass of water. For us, water is not simply H2O. For us, water is a mighty moment. It is the Mahat struggle at the Chadar tank. A single drop of water embodies tears shed over several generations. In the many battles we fought for a single drop of water. Our blood flowed like streams, but we never managed to win even a small puddle of water. When I see water, I remember how we welcomed our weekly bath as if it was a wondrous festival, while the entire village bathed luxuriously twice a day. When I see water, I remember my childhood, when we walked miles to reach the big canal and carried back heavy pots with the muscles and veins on our necks straining burst. I remember its thatched roofs alone aflame, the Malappale burning to ashes, for want of a pot of water. Water is not a simple thing. It can give life, but it can also devour lives. The water that refused to quench parched throats became the killer tsunami wave that swallowed whole village of the village. The poor are but playthings in its vicious hands. Often it turns villagers into dry deserts, and sometimes it drowns them in floods. Between the village and the water, between one state and another, this water can ignite many struggles and strife. It can make blood run in streams, but it can also sit innocently. It can also sit innocently in a Bisleri water. This water from our village well that forces us to do many a circus feat. How slowly, surreptitiously, dances its way into the Pepsi Max water with its new name, mineral water. It takes to the skies, it rises a storm. Now, water is no mean matter. It is a multinational market commodity. As they say, water is omniscient, it contents the world. ಸೊ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರಿಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಿ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ನೋಟ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಕರಂಚಾಡು. ಕರಂಚಾಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಿಲೇಜ್ ಇನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಘಟನೆಯನ್ನ ಇವರಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಡೀತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಬೀಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಪ್ರೆಷನ್, ಆ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಲಪ್ಪಲೆ ಕರಂಚಾಡು ಸುವರ್ತಮ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆ,
ಅವಳು ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಊರಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ when a small Panchama boy and a little boy, say around 6 to 7 years old. Actually, this takes place way back in 1985. 1985 July 6th ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ 16th ಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ ಇದು. That's a small boy who's actually innocent, an innocent boy of around age 6 to 7 years old. ಅಷ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಮಗು who is unaware of the practices that exist in society, such as caste discrimination and certain laws and rules that you need to follow. I mean, Panchamas have to wait for Shudras, and they are not supposed to fetch water from well, and they are not supposed to go to the wells which belong to the so-called upper caste people and such things. ಇದ್ಯಾವುದರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಮಗು he actually brings into notice ಈ ಕರಂಚಾಡು ಸುವರ್ತಮ್ಮನವರ ಗಮನಕ್ಕೆ he just brings into notice that this Kama landlords you use the water that belong to their well for the purpose of washing their buffaloes and utensils. And this was just questioned by Suvartama. She just asked the servants who come on landlords that why is it that they are polluting water that belongs to them. And this was just enough to trigger a clash between these two stratifications, that is upper caste and lower caste of Malakka. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಇಡೀ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ನೀರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೀರನ್ನ ಬಳಸುವಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ, the boy, he was actually attacked and she lifted the vessel which she was carrying just to protect the boy from being attacked. ಅವಳ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತಹ ಬಿಂದಿಗೆಯನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಹಿಡಿದದಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿಯೇ this entire row of violence ಆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನ ಆ ಪ್ರಿಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಇವರು ಈ ಪದ್ಯದೊಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕರಂಚಾಡು ಸುವರ್ತಮ್ಮ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಮಲಪ್ಪಲೆ ಒಂದು ವೈಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಿಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. And she begins her poem. It's a form of it's more in the form of an essay. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧದೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅದಾದ ನಂತರ ಅದರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ the entire journey of water, entire journey that is water playing different roles as a mute spectator, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And the opening lines here are very sensibly penned by Swarupana. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ she begins her description with the role that water plays with the description of Vada and village, the stratification that we come across between a Vada and village. So Vada ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಊರಿನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ತಾಂಡ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನ ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ವಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಅವರು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪದ್ಯದೊಳಗೆ. Just as water knows grounds incline, it knows generation old strife. So just as water knows grounds incline, it knows generation old strife between Vada and
ವಿಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀರಿಗೆ ವಾಟರ್ ನೋಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್, ಮಣ್ಣು, ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಸತ್ವಾಂಶ ಮತ್ತು ಬಾವಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡ್ಯಾಂಪ್ನೆಸ್, ತೇವಾಂಶ, ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀರು ಸಾಕ್ಷಿಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀರು ಜನರೇಷನ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಫ್. ಇದು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆಯ ಜಗಳ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಲಪಲಿಯ ಸ್ವರೂಪರಾಣಿಯವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಲಪಲೆಯ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಜನರೇಷನ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಫ್. ಯುಗಗಳಿಂದಲೂ ವಾಡ ಮತ್ತು ವಿಲೇಜ್, ಅಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜಗಳ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಲೈಕ್ ದ ಡ್ಯಾಮ್ನೆಸ್ ಆನ್ ದ ವೆಲ್ಸ್ ಎಡ್ಜ್. ವೆಲ್ಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾವಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು, ಆ ಬಾವಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆಲ ಯಾವಾಗಲೂ ತೇವವಾಗಿರುತ್ತೋ, ಡ್ಯಾಂಪ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತೇವಾಂಶ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾವಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ತೇವಾಂಶವಿರುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ನೆಲ ಡ್ರೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಫೆಚ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವೆಲ್ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ವೆಟ್ನೆಸ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಒಂದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ನೆಲದೊಳಗೆ ಆ ಬಾವಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತ ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ಯಾಂಪ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ತೇವಾಂಶ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸೊಸೈಟಿಯೊಳಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನುವ ತೇವಾಂಶ ತಲಾಂತರದಿಂದ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾವಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ತೇವಾಂಶ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊಸೈಟಿಯೊಳಗೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಲೈಕ್ ದ ಡ್ಯಾಂಪ್ನೆಸ್ ಆನ್ ದ ವೆಲ್ಸ್ ಎಡ್ಜ್ ನೆವರ್ ಡ್ರೈಸ್. ಯಾವತ್ತು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಂಪ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾವಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತೇವಾಂಶ ಯಾವತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೋ ಅವತ್ತು ಹೋಗ್ಬೋದು. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ನೆವರ್ ಡ್ರೈಸ್. ಡ್ಯಾಂಪ್ನೆಸ್ ನೆವರ್ ಡ್ರೈಸ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ನೆವರ್ disappears. It knows that untouchability never disappears. ಅದೇ ಕಾರಣ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು water happens to be a mute witness. ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾರು? ವಾಟರ್. ಯಾವುದರ ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ? ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿನ ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವಾಟರ್. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲ್ಲ, ತಲಾಂತರದಿಂದ, ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. And you might be thinking that this discrimination is evident only in India. No. Discrimination antakantadu idu world wide. And in the next stanza, Swaruparani is trying to present to us this element of discrimination which you come across not only in India but even in other parts of the world. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಜೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸಮರಿಯನ್ ವುಮನ್. ದ ವಾಟರ್ ನೋಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಶಿ ನೋಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ನೋಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ವಾಟರ್ ಇಟ್ ನೋಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆ ನೀರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀರು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ, ನೋಡದೇ ಇರುವಂತಹ, ಅನುಭವಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ, ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವಂತಹ ಯಾವ ಅಂಶವೂ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ನೋಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಸ್. ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀರು ಅನುಭವಿಸಿದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಿಟ್ನೆಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ತನ್ನನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೇಲು ಕೀಳು ಅನ್ನುವ ಪದ್ಧತಿಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಿರೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇವಿಲ್ ಅಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಏಜಸ್. ಅವರವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಂಡಿ ಪೀಪಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್
ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವು ಅಷ್ಟೇನೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಶಿ ಸೇಸ್ ಇಟ್ ನೋಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಸ್. ಜಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅಂತರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನಾಂಗಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಂತರವನ್ನು ಕೂಡ ವಾಟರ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ನೋಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ Samarian woman and Jesus the Jew. So, biblical reference ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ it's believed that Jesus the Jew has ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮರಿಯನ್ ವುಮನ್, ದ ವುಮನ್ that it is believed that Samaritans and particularly Samarian women are treated very badly. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಅವರನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಮರಿಯನ್ಸ್ ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೂ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೂಸ್ ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಅವರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಜೀಸಸ್ ಅವರೇನೆ ದಿಸ್ ಅನ್ಟಚಬಲ್ಸ್ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮರಿಯನ್ ವುಮನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನ ಕೇಳಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. He actually accepts the offer of water that is given to him by Samaritan woman and thus propagates the message of equality. ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಸಮರಿಯನ್ ವುಮನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ಸಮರಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ರೇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು, ದ ಪ್ರೈಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ that they used for the purpose of discrimination is water. So water knows everything. It knows about the strife that took place between Jesus Christ and the Samaritans with regard to the spreading of message of equality. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರಿಯನ್ಸ್ ವಿರೋಧವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. And Jesus has to prove it. He was even asked to prove that we are equal. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. So it also knows subcaste difference. So here Swaruparani is trying to present to us that ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಲ್ಲ, we even have the practice of subcaste difference. ಜಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ನ ಜೊತೆಯೊಳಗೆ ಆ ಜಾತಿಯೊಳಗೆ ಉಪಜಾತಿಗಳ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ವಿ ಆಸ್ ಅ ಸೊಸೈಟಿ, ವಿ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಒನ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್, ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ segregation. ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ವರ್ಣಭೇದಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಉಪಜಾತಿಯ ವಿಂಗಡಣೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಶಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋಸ್ ಸಬ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೆದರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೂನ್. ಲೆದರ್, that is cobbler, spoon, ಬಟ್ಟೆ ನೀಡುವವರು. ಲೆದರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಬ್ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ರೇಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ನೀರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ನೀರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದ ಸಬ್ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಗೂ ನೀರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ across the world this evil practice of discrimination exists ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. It knows the agony of Panchama. Agony ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಸಂಕಟ, ವೇದನೆ. Particularly she is speaking about the pathetic condition of Panchama. Panchama ಅಂದ್ರೆ untouchable. ಅವನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಾರುಣ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು
ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ನೋಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್ knows the agony of Panchama who not having the right to draw a pot of water. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಊರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವಿಲೇಜ್ ನೊಳಗೆ ಒಂದು ಊರಿರುತ್ತೆ, ಆ ಊರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಟ್ಟಿ ವಾಡ ಇದೆ. ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಾವಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇರೆ, ವಾಡದ ಜನರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇರೆ. ಅದರೊಳಗೂ ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ವಿಲೇಜ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡ್ರಾ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಲ್ ಆಫ್ ವಾಡ, ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ವಾಡ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡ್ರಾ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಲೇಜ್ ವೆಲ್. ವಿಲೇಜಿನ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಾವಿಯಿಂದ ವಾಡದ ಮಂದಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಡದ ಮಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಬಾವಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಏನಿದೆ ಅವರು ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅನ್ರಿಟನ್ ಲಾ, ಅವರು ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಊರಿನೊಳಗೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಮುಂದುವರೆದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, there is yet another practice, that is in the Vada itself, the Panchama. So untouchables ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಲಿತ್ಸ್ ನೊಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಂಚಮ, ಕಡೆಯ ಶೂದ್ರನ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಂಚಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ. ವಿಂಗಡಣೆಗಳೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ವರ್ಣಭೇದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ವಿಂಗಡಣೆಯೊಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂಚಮನಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಮನೇಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಡೊಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನೀರು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಅವನಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, he is not supposed to go to water to the well and fetch water. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. he has to wait. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ? he has to wait. The Panchama, who not having the right to draw a pot of water, waits all day near the well with his empty pot. With his empty pot, this Panchama waits all day. ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಜೆಯ ತನಕವೂ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ಬಾವಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಶೂದ್ರ ಬಂದು ಅವನು ನೀರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ, ಅವನು ನೀರನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಪಂಚಮ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ಬೇಕು. Until Shudra arrives. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. Here in this poem, she is not just presenting only the issues related to caste discrimination in almost all his dialogues. That is, in almost all his poetry, in all her poetry works, Swarupa Rani makes it a point to address the issue of both gender discrimination and caste discrimination. ಈ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಜೊತೆಯೊಳಗೆ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಏನಿದೆ, ಬರವಣಿಗೆಯ ಶೈಲಿ ಏನಿದೆ, ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ನೋಸ್, ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್ knows the humiliation of Vada girl. Humiliation, ಆ ವಾಡಾ ಗರ್ಲ್ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ, ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅವಳು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆನ್ಸ್ಲಾಟ್ಸ್, ಅವಳ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯ. ಇಟ್ ನೋಸ್ humiliation of Vada girl. She here in this stanza addresses other social evils such as woman being objectified. It knows the humiliation of Vada girl when he who pours water from a distance falls all over and touches her. ನೀರಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಕೀಳ್ಜಾತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ. The people of lower caste are not supposed to enter the main village. They are not supposed to come in contact
or come in touch with the upper cluster. But she is questioning here. Does the same holds good when a man considers woman as an object or when he humiliates her? ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅವನು ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಎಸಗುವಾಗ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು? ವುಮನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ forced to suffer. She is indirectly speaking about social events of ill-treating women. ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಏನಿತ್ತು ಆ ಥರದ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೇಸರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. So till this particular stanza, that is the first four stanzas, she presents to us water as an element, as a mute spectator, water as a metaphor of social metaphor which comes across or represents the plant of untouchables. ಯಾವ ರೀತಿ ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ರೇಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಸಬ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವುಮೆನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಾಟರ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಎಂಬೋಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಜನರಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಶಿ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರಂಚಾಡಿ ಸುವರ್ತಮ ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆ ಕರಂಚಾಡಿ ಸುವರ್ತಮ ಮತ್ತು ಮಲಪಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ she brings in reference of her own life, of her childhood, and in the third segment of this poem we can see water getting the being elevated to a status of an element which is used for the purpose of economic discrimination. ಇವುಗಳನ್ನು will go through it or will learn about more of water in the next class. Thank you.